सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तमीजुल तमामै रुजुअल निदानै हरी फुल अजीमै रज़ाए को यकीनै अनेकुल रंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल फिराज है अनेकुल रंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल फिराज है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार ते सन्मानयोग चबर छतर तखत दे मालक जुगो जुग अटल सर्व सांझीवालता दे पैगंबर दीन दुनिया दे राखे मनुखता दे सांझे रहबर गुरता गद्दी ते सुभाईमान हलत पलत के रक्षक साहिबे कमाल साहिबे जमाल साहिबे बरकत रोशने चिराग धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज साहिबां दी अपार कृपा बख्शिश रहमत दा सदका आप सरबत माई भाई गुरसिख संगत गुरुद्वारा सिंह शहीदां सुहाना शहीदां दे विहड़े च बैठ के गुरु दरबार दीयां हाजरियां भर के परमात्मा वालों मिलिया होया मनुखा जीवन सफल करने का यत्न कर रहे हो बड़भागे हो। बहुत प्यार सत्कार अदब नाल आप जी ने हजूरी रागी साहिबाना दे कोलों बहुत ही रस भीनी आवाज दे विच आशा जी की वार दे संपूर्ण कीर्तन श्लोक शब्द पौड़ियां छक्के छंता समेत सरवण किया। कल युग में कीर्तन प्रधाना ते नाल सतगुरां ने तरस करदे हुए एक दात आपां सारियां नूं होर बख्शी सब ते उत्तम हर की कथा। हर रोज की तरह आपां सारे रल मिल गुरु गोदी अंदर बैठ के गुरु प्यार दियां बातां पाउंदे आ परमेश्वर दियां सिफतां करदे आ। अज भी महाराज ने समा बख्शिया। आओ इस मिले हुए समय नूं धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह जी के पावन मुखारबिंद तो उचारण की हुई श्री जाप साहब जी की बाणी जिहड़े बहुत ही महंगे शब्द ने अरबी फारसी संस्कृत ब्रिज भाषा सारियां भाषावां दे मिश्रण तो एक बड़ी वड्डी सुगात साडे सारियां दे आत्मक भले वास्ते परमात्मा नाल नेड़ता करन वास्ते परमात्मा नूं नमस्कारां करन वास्ते उस वाहिगुरु ने जिहड़ा अपना स्वरूप प्रगट किया है संसार दे अंदर ब्रह्मंड दे अंदर उस स्वरूप के दर्शन करन वास्ते कलगीधर पातशाह ने रब्बी रहमत की है। बहुत उत्तम कर्म ने अपने जिन्हों तुरकी बाणी के राही उस परमात्मा के दर्शन होंदे ने उस परमात्मा दीयां सिफतां असीं रल मिल साझियां करते हैं उस वाहिगुरु के गुणों तो वाकिफ हो रहे हैं ते जिवें जिवें असीं उस परमेश्वर के गुण सुन रहे हैं उवें उवें मन विच एक तांग एक चाह पैदा हो रहा
कि वो वेला कदों आवे, वो घड़ी कदों आवे जदों असीं भी उस प्यारे प्रीतम दे दर्शन कर सकीए, सानू साडे जीवन की मंजिल मिल सके। मंजिल यही है कि असीं परमात्मा तक पहुंचना है। मंजिल साडी हर रोज सतगुरु सानू याद कराउंदे आ, भई प्राप्त मानक दे वरिया गोबिंद मिलन की ਇਹ तेरी वरिया। ये साडी मंजिल है। ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵਿਖੜਾ ਰਸਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵੀ ਕੀ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਯਾਦ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛੋਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੀ परमात्मा, परमात्मा ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਖੁਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਸਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਦਇਆਲ ਵੀ ਹੈ, ਬੀਠਲ ਵੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਾਵੇ, जिस शब्द विच ध्यान लगदा वो लावे। सारे नाम उस वाहिगुरू परमेश्वर दे ने, सानू उहदा नाम याद होना चाहिए, ताकि जे असीं भुल्लीए, सानू जदों नाम पता होएगा, रस्ते तो भटक गए, फिर गुरु ग्रंथ साहब नूं पुछांगे सतगुरु किरपा करो। जिवें कल गुरु रामदास महाराज ने कहा सी ना, वो सोहना प्यारा प्रीतम कित्थे रहिंदा, मैनूं दसो मैं किहड़ी गली जावां, किहड़ी गली जाके उस वाहिगुरू नूं मिलिया जा सकदा। ते फिर जिहड़े गए ने उन्हां गलियां दे राहीं वो दस दिंदे आ, वो दस दिंदे आ भी आह रस्ता। कई बार की हुंदा, जिहड़े बहुते अनपढ़ होण, चाहे देश विच चाहे विदेश विच, वो गलियां दे विच हर रोज़ चलदे आ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਨੰਬਰ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਉਸ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸੈਰ ਕਰਦਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਹੁਤ ਲਏ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਹੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਾਵਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਈਆਂ, ਸਮਝਾਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆ। पारस की उदाहरण है, किते सोने की सुई रुपए का धागा, ना चांदी का धागा वेख्या, ना सोने की सुई, लेकिन शब्द वरते। कंचन काया कोटगढ़, सोने का शरीर नहीं वेख्या, मूर्ति तो सोने की हो सकती है, पर पातशाह ने इदां दे प्रतीक वरते कि इंसान को एहसास हो जाए कि तू सोने वर्गा कीमती बन सकता है। जिवें सोने की कीमत है इवें तू भी, क्योंकि उहदे विच गुण ने, क्वालिटी है, खोट नहीं। जिहड़ा खोट तो रहता उसकी कीमत मूहों मंगी। जिथे तेरे भी जीवन चो खोट निकल गई, शुद्ध सोने वर्गा। खालसे का अर्थ ही यह है भी जिहड़ा शुद्ध है, मिलावट तो रहता है, खोट निकल गई, तेरी भी कीमत जिहड़ी है तू बेशकीमती हो जाएगा, तेरे दर्शनां की कीमत बन जाएगी, अहमियत हो जाएगी। फिर जिवें अरदास विच रोज कहने सही प्यारे मिल, उन्हां प्यारियां विच आ जाएगा जिन्हां प्यारियां नूं मिलण लई रोज अरदास विच कहा जांदा। ये कीमत नाम नाल जुड़ के, परमेश्वर नाल जुड़ के, वाहिगुरू नाल जुड़ के बनदी है। तो इसलिए महाराज साहब कहते आ कि उस वाहिगुरू परमेश्वर नूं मिलण वास्ते जिहड़े तुरे होए आ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਗਲੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਲਾਗ ਚਲੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕਾ ਮਾਰਗ ਬਤਾਵੋ ਸੰਤੋ, ਉਹ ਮਾਰਗ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਗ ਚਲੀ, ਫਿਰ ਮਾਰਗ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਰਨਾ। ਕੱਲ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਵਜੂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਜੂ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੁਸਨਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਸੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਵਜੂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਨ ਚਿਹਨ ਨਾਹੀ ਮੁਖ ਨਾ ਮਸਾਰਾ। ਜਿਹਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੁਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਮਸਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਾੜੀ, ਉਹਦੇ ਦਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰਸਾਲਾ, ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜਿਨ। ਲੰਮੜੇ ਵਾਲੋਂ ਦਾ ਨੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਦਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਓ, ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ। ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੁਕਣਗੇ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲਣੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ। ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਵੇਖਣ ਵੱਲ ਤੁਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਕਲਪਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਪਨਿਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਹੈ, ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। 60,000 ਖਿਆਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਲਪਨਿਕ ਚਿੱਤਰਣ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ। ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਬੋਲੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੁਣੋ, ਸੱਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਣਨਾਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛਤਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਲਝ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਨ 'ਚ ਦੁਬਿਧਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਔਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ। ਆਪ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੱਟ। ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰਲੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਜਗ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਾਂਢੀ ਹੈ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ।
ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਭਾਈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸੂਰਜ ਐਡਾ ਚੜਿਆ, ਇੰਨਾ ਚਾਨਣਾ, ਹੋਰ ਚਾਨਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਠੇਡੇ ਖਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਠੇਡੇ ਵੱਜਣਗੇ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਅੰਧਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਚਰਸਤਾ ਤਾਂ ਛੱਡ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਰਾਹ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਰਾਹ ਵੀ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ, ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿਹਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਕੋਲੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਏਗੀ। ਠੋਕਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ 95,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਦਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਣਿਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਮਸਤਕ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਫਲਤ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੋਤਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸੀ। ਜੋਤ ਪਲੱਸ ਈਸ਼, ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਗੱਲ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ, ਅਸਲ ਜੋਤਸ਼ੀ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੱਥ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਮੱਥਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਹਿਜ ਬੋਧ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਈਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ, ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਵਿਦਿਆ ਤੱਕ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਬਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੋਲਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜੰਤਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਪੱਤਰੀ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੀ ਉਹਨੇ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੋਤਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਰਾਹ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਿੱਗੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਡਿੱਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੌਣ ਸੁਣੇ? ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਤਕਾਲਾਂ ਪੈ, ਮੂੰਹ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਸੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਲਮਕਾਈਆਂ, ਚਲੋ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਈ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗਣਿਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਨਦਾਨ ਚ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੁਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਣਿਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਡਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਦਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਓ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਠੇਡੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੇਡੇ, ਵੇਖ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਤੁਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਦਾ, ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਖੱਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਖੱਡਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੱਡੇ ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ 5 ਤਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੱਡੇ ਆ ਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਡੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਖੱਡੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਖੱਡੇ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਖੱਡੇ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਖੱਡਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨ ਵਰਗਲੇ ਮਾਨ ਸਭੈ ਕੋ ਕਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨੀਵਰ ਲੋਕ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪੀਸ਼ਰ ਲੋਕ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਤੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖੱਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਡਿੱਗੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰ ਹੈ ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਲ, ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ। ਪੁੱਛ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਵੀ ਕੋਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਵੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਉਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਭ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ, ਨਹੀਂ। ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਵੱਡਾ? ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸ਼ੰਕ, ਜੇ ਭੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਹਿ ਹਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਲਿਓ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਖੱਡਿਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਅਧੂਰਾ। ਤੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਖੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਝਖੇੜੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੱਢਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਹੀ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਿੱਗ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਵੀ ਡਿੱਗੇ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮੰਝ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ, ਸਿਰਫ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜੀ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਖੱਡਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਖੂਹਾਂ 'ਚੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ।
ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਚੌਧਰੀ ਹੈ 84 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੰਗ ਮਾਈ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੋਲ। ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਗਾਹੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜੇ ਵਧੀਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰੁਕ ਚੱਲੀਏ, ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੀਰ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਨਾਲ ਜਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪਲੰਗ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤਖਤ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਦਿੱਖ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਨੁਹਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਨਾਲੇ ਜੋ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਕਿੱਧਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਬੜੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੌਲੀ ਦੇਣੇ, ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਥਾਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ। ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਸ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚਰਨ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਚੋਂ ਧੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਠੋਕਰਾਂ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਇੰਨੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਇਹ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚਰਨ ਧੂੜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਰਨ ਧੂੜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਵਾਬੀ ਕਵੇ ਵੀ ਆ ਲੈ ਲਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਚੋਂ, ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਚੋਂ ਕਿਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਐਡੀ ਮਹਿਮਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਐਡੇ ਕਿਰਪਾ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਤਣੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤੱਕਣਾ ਜਿਹਨੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਚਾਲੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਜਥੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਖੱਡਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਭ, ਲਾਲਚ, ਮੋਹ, ਮਾਇਆ, ਮਮਤਾ, ਲੋਕ ਲੱਜਾ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੱਡਿਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇਂ। ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਸਮਰੱਥਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਖੱਡੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਕੱਢ ਲਏਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਢ ਲਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੰਝ, ਇਹ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਅੰਦਰ ਲਈ ਵਰਦਾ ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਬਰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਰਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਢਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਢਾਹ, ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਢਾਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਬਰਾਂ ਲਿਓ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਝ 84 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਚੌਧਰ ਵੀ ਗਈ, ਘਰ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਔਖਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਲਏ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਚੱਲਿਆ, ਵਕਤ ਵਕਤ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਾਏ, ਖੋਪਰ ਲਾਏ ਗਏ, ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਲੀਲ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਕੇ ਕੱਲਾ ਮੂੰਹ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਪਰ ਉਹ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਵੇਂ ਆ ਭਾਈ ਮੰਝ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੇ, ਕਬੀਲੇ, ਸਭ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। 84 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ, ਆਮ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਹ ਖੁਰਚ ਕੇ, ਘਾਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੇਟਾ ਕੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ 21 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ 5 ਰੁਪਏ ਨਾ ਹੀ 21 ਰੁਪਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਕੁਚਿਆ ਸਭ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜਿਆ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚਖੇੜਾ ਬਹੁਤ ਆਇਆ। ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ, ਹਨੇਰ ਗੁਬਾਰ ਪਸਰ ਗਿਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ। ਗਲੀਏ ਦਾ ਬਹੁ ਵਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਬੜਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਜਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਚਿੱਕੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੜਕ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ।
जे चिक्कड़ होवे सी कार च आ जाने, कोई रुकावट नहीं। महाराज कहते नहीं भाई, आ जेड़ा अंतशकरण है तेरा मन हिरदा अंतशकरण जेड़ा ए अंदर तेरे वर्तारा वरत रहा, इन्हां गलियां च चिक्कड़ बहुत है। अखां दी गली विच चिक्कड़ बहुत है, कन्नां दीयां गलियां विच चिक्कड़ बहुत है, रसना दीयां गलियां, ये सारियां गलियां ने। अखां राहीं गुरु ने अंदर जाना है, कन्नां राहीं गुरु शब्द ने अंदर जाना, ये दोवें गलियां चिक्कड़ नाल भरियां होईयां। और चिक्कड़ भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आम चिक्कड़ नहीं कि तुसी बाहरों कोई JCB सद के साफ करा लोगे, कोई नौकर ला के, नहीं नहीं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मोह माया ममता ਦਾ चिक्कड़ है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ चिक्कड़, वासनावां ਦਾ चिक्कड़। चिक्कड़ भी आम ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ चिक्कड़ भी जिद्दे साफ करना गुरु नहीं करना है। मंकुज मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबियल। इत्थे मोह दे चिक्कड़ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ पैर फस गए, वो जिन्ना ही निकलने की कोशिश कर रहा उन्ना ही डुब रहा। मारे कहते मैं देखे, हम देखा तो डूबियल डुब रहे हैं। पर एक वो भी ने, नदी तरंदड़ी मैंडा खोज ना खुंबे, मंझ मुहब्बत तेरी। इस भाव सागर जां इन्हां गलियां नदियां नहरां विचों ओ पार हुंदे आ मंझ मुहब्बत। मंझ मुहब्बत का मतलब जिन्हां दी वाहिगुरू तेरे नाल बड़ी गहरी मुहब्बत है, बड़ी डूंगी मुहब्बत है, जिन्हां दी तेरी अंदरों जिन्हां ने तेरे नाल सांझ पाई, वो नहीं डुबदे, वो पार हो जाते, क्योंकि उन्होंने पार कर लेना, वो पार हो जाते आ। नहीं इत्थे चिक्कड़ इन्ना, चिक्कड़ दी दलदल विच बड़े फसदे। महाराज कहते मैं देखे अज भी फस रहे आ, डुब रहे आ। अज भी मैं संसार नूं वेख रहा, हरूए हरूए तिर गए, डूबे जिन सिर भार। जिन्हां दे ये चिक्कड़ घट गया वो तर गए, जिन्हां दे ज्यादा वो डुब गए। भाई मंझ खूह च डिग्या, सिर ते लकड़ा ने। साखी कर कहंदा उन्हें अरदास की गुरु अर्जन देव महाराज, मैनू अपनी परवाह नहीं, आ लंगर की सेवा च विघन ना पै जाए। ये लकड़ा मैं सुक्कियां हजे सिर तेरे भिजियां नहीं, मैं तुहाडे लंगरां तक पहुंचाउणियां चाहुंदा। हुण देखो कोई टैलीफोन नहीं, कोई WhatsApp नहीं, कोई किसी दे हत्थ सुनेहा नहीं, दिलों अरदास कीती आ। जेड़े कहंदे आ ना जी साडी नहीं सुणदा अरदास, हो तां असीं अरदास कराई आ। मारे कहंदे सब दी सुणदा, बिन बोलिया सब के जानदा, बोलण दी भी लोड़ नहीं तां भी सुणदा, सब दी सुणदा, सद सुणदा, सद वेखदा। सुन भी रहा, वेख भी रहा, हाँ तू कह किस भाव विच रहा, ये बड़ी वड्डी गल अपने आप विच। भाई मंझ तो सिख किवें अरदास करीदी, किस भाव विच अरदास कीती। गुरु अर्जन देव पातशाह ने पैरां च जोड़ा नहीं पाया, दौड़े चल पे, अपने संघासन नूं छड्डिया, सिखो रस्सा चको मेरा सिख मैनू आवाजां मार रहा। अमृतसर हरमंदिर साहब तो तुरे, जिथे अज भाई मंझ दा खूह गुरुद्वारा साहब तुसीं दर्शन करदे हो, उत्थे पहुंचे। किहदे हत्थ सुनेहा भेजिया? अंदरों सिख ने आवाज मारी, ते गुरु तो गुरु मेरा संग सदा है, नाले उहदा रहिंदा ही अंग संग है। बस कई बार इतिहास रचना हुंदा, सतगुरां ने दसना हुंदा। भाई कल्ले भाई मंझ दी आवाज मारी तो नहीं मैं चाहता, अज भी कोई मंझ बन के आवाज मारे मैं तो अज भी जान लई तैयार हाँ। मैनू बाबे मक्खण शाह ने आवाज मारी, मैं उत्थे पहुंच गया। मैनू जिन्हें जिन्हें जिथे जिथे आवाज मारी मैं तो पहुंचिया, मैं पहुंचदा, मैं अज भी पहुंचदा, मैं पहुंचदा रवांगा। बस सद्दण वाले पक्के होने चाहिए आ। जिवें बेबे नानकी ने ना कई बार प्रशादे जो जो बेबे नानकी का चुल्हा, चलो अज साडे कोले साडी बदकिस्मती नहीं, बहुत थोड़े समय पहले ही बेबे नानकी का चुल्हा सुल्तानपुर लोधी उस स्थान ते पिया सी, जिस चुल्हे ते बैठ के बेबे नानकी गुरु नानक साहब लई प्रशादे बनाउंदी। चुल्हा अज नहीं साडे कोल, पर बेबे नानकी ने ना जिवें जिवें प्रशादे बनाने, मन च कई बार ख्याल आ जाना, वीरा किते तू कोल होवें, आ वेख मैं प्रशादे बनाए ते तू छके। जन्म साखियां वाले सिख तवारीखा कहंदियां, बेबे नानकी ने अंदरों इदां हले ख्याल ही पैदा होना, किते मेरा वीर कोल हुंदा, अज मैं प्रशादा कोल बिठा के छकाउणा, उदों ही पता लगना जदों गुरु नानक ने कोल आके बह जाना, बेबे की बनाया, अज मैनूं भुख बहुत लगी है। वो कहंदे सद्दण वाले भी बड़े पक्के पूरे ने, ते आउण वाले भी बड़े पूरे ने। इवें दी सांझ सिख ते गुरु दी होवे। महाराज गए, रस्सा लमकाया, भाई मंझ नूं बाहर कढिया। बादशाह ने लकड़ा सिखा ने सिर तो संभालिया। भाई मंझ महाराज के चरणों से नमस्कार करन लग्या। गुरु अर्जन साहब ने चरणों नूं हथ लाउण तो रोक के अपने सिख नूं अपनी छाती नाल लाया, सीने नाल लाया, गलवकड़ी नाल लाया। कहन लगे नहीं भाई मंझ, अज तेरी जगह चरना, अज तू साडे गल लग के मिल, तू पूरा तू पास होया।
तू पास होया, तेरी शरधा तेरी भावना इन्नी सिक्खी प्रति अज पास। महाराज साहब कहन लगे हाँ अज तू पास होया, मैं क्या सतगुरु तुहाडा धन्नवाद, तुसी मैनू खूह चो कढ लिया। मैनू किन्ने क खूहां चो कढोगे? पहला मेरे मन च सी मैं चौधरी हाँ, चौधरपुणे दे खूह चो कढिया। फिर मैं मनमतियां दे राह ते जा रहा सी, तुसी उस खूह चो कढिया। मैं कबरां दा पुजारी सी, तुसी उस खूह चो कढिया। लोग मैनू की कहणगे भी चौधर छड्ड के अज सेवा च लग्या, तुसी लोक लज्जा दे खूह चो कढिया। मेरा हंकार तोड़िया, हंकार दे खूह चो कढिया। किन्ने खूहां चो पातशाह तुसी कढिया, अज कल्ले इसे खूह चो नहीं। ते एक कृपा करी, ये मंझ दी अकल बहुत छोटी है, मंझ कोले मत बहुत छोटी है। कल भी पता नहीं इन्हें किन्नियां क खूहां च डिगड़ा, तू कल भी कढ नहीं, पता नहीं कितने कितने डिगना कढ ले। सतगुरु कहते नहीं भाई मंझ, हुण तू किसी खूह विच नहीं डिगेगा, नहीं डुबेगा, बल्कि तू दुनिया नू पार करने वाला तू बन जाएगा। मंझ प्यारा गुरु को, गुर मंझ प्यारा, मंझ गुरु का बोहे था, जग लंघन हारा। मैं तेनू इहो जिहा बोहित बना के भेजन लग्या, तू आप तां किसी खूह च की डुबना, डुबिया होया नू कढ जाके। तू की डिगना, तू डिग्गिया होया नू चुक जाके। हाँ किसी नू कड्ढण वास्ते खूह च तैनू वड़ना पै सकदा, पर तू नहीं डिगेगा। क्यों? क्योंकि तैनू मैं शब्द दा, रोशनी दा दीवा तेरे हथ च फड़ा दिता। जिन्हां दे हथ विच गुरु ज्ञान दी रोशनी दे दीवे होण, ਉਹ नहीं डिगते, गुरु उन्होंने नहीं डिगण दिंदा। इसलिए असीं गुरु कोल आउणा है, दातां भी इत्थों मंगणियां, ते ਉਹ ज्ञान, आत्म ज्ञान इत्थों मंगना, ਉਹ ज्ञान दा दीवा इत्थों ही मंगना, ते इत्थे ही आके बलना है। दीपक ते दीपक प्रगासिओ, ये जगदे हुए दीवे कोल आप ही साडे अंदरों आत्मक दीवे जगने आ, जिन्हां दीवियां दी रोशनी विच असीं विकारां दे खूह च डिगणों बच सकदे हां। गुरु बचाएगा। सतगुरु कृपा करन भाई मंझ वर्गा सिदक भरोसा साडे जीवन च आवे, कि अज असीं भी तां मोह माया दे खूहां च डिगे ही होए हां। अज असीं भी बड़े तरह दे खूह विच डिगे होए हां। अज अरदास करो सतगुरु जिवें भाई मंझ नूं खूह चों कढिआ, सानूं भी कढ लै, सानूं भी नाम दी रस्सी लमका, शब्द दी रस्सी लमका ते कढ लै, क्योंकि गुरु है ही शब्द। कढ लै गुरु साडी सुरत नूं इन्हां जंजालां विचों कढ लएगा, क्योंकि सतगुर सिख के बंधन घट है। गुर का सिख विकार ते हट है, सतगुर सिखो नाम तन दे। गुर का सिख वडभागी है, सतगुर सिख का हालत पलट सवार है। सतगुर सिख को जी नाल संभारे, सिख बनो तां सही। सतगुरु अपने सिखां नूं जी ला के संभाल करदे, उन्हां दी दिलों संभाल करदे आ, तनों मनो संभाल करदे आ, कोई दिखावे लई नहीं करदे। फिर आओ एक छंत भी साझा कर लईए। गुरु ते परमात्मा विच अंतर नहीं, उस परमात्मा दीयां सिफतां विच धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह कह रहे आ, परमात्मा भाई तमीज़ुल तमाम है। तमीज़ुल दा अर्थ हुंदा पछाण, तमाम दा अर्थ सब। ये चलो कुछ फारसी दे शब्द ने जिहड़े साडे अज गाहे वगाए रसना ते भी ने, ते सानूं कईयां दे अर्थ बोध भी पता। परमात्मा तो सब जीवां दी तमीज़ भाव पछाण करन वाला है। दूजा अर्थ है परमात्मा तो सब नूं तमीज़ देण वाला, जिन्हों तमीज़ ना होवे असीं उहदे नाल गल नहीं करदे। पर इन्हां नूं बोलण दी तमीज़ नहीं, इहनूं बैठण दी तमीज़ नहीं। जिन्हों तमीज़ होवे ते उहदे कोल असीं बैठना चंगा समझदे हां। पर महाराज कहंदे पशुआं नूं भी तू तमीज़ दित्ती हुई है, कुत्तिआं नूं वफादारी किवें करीदी आ मालक नाल, तू तमीज़ दित्ती हुई है। तमीज़ भी जदों भुल्लदा इंसान ही भुल्लदा, तां ही इंसान नूं कहना ना तैनूं तमीज़ नहीं है। किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई, क्योंकि बंदा ही भुल रहा, जिहदे कोल इन्नी अकल ज्ञान है सब कुछ है, उहनूं कहना पैंदा भाई तमीज़ सिख। ये तमीज़ां देण वाला परमात्मा है, सब नूं उहने तमीज़ दित्ती आ। ते महाराज कहंदे कीड़ी तो लैके हाथी तक सारियां विच उहदी जोत है, सारियां दी पहचान, सारियां विच आप बैठा, सारियां नूं ओह तमीज़ जिहड़ी तमाम वाहिगुरू सब नूं बनाउण वाला है, सब नूं तमीज़ देण वाला है। रुजूअल निधान है। रुजूअल दा अर्थ हुंदा है जिहड़ा परमात्मा भाई ध्यान, निधाने का अर्थ खजाना, वो सारे ध्यान का खजाना है। वो आप ध्यान का भंडारा है, ते सारे संसार नूं ध्यान भी उसे नहीं वंडिया। पर वो एक ध्यान आत्मक ध्यान है, जिन्हों गुरु अर्जन साहब कह रहा ज्ञान ध्यान किच कर्म ना जाना। सानू आत्म ज्ञान भी नहीं पता, सानू शब्द ते सुरत दे ध्यान का भी नहीं पता। होर ध्यान विच साडे बहुत कुछ है, पर साडे ध्यान विच परमात्मा नहीं, साडे ध्यान विच वाहिगुरू नहीं, साडे ध्यान विच जे अज नहीं तां एक रब दा नाम नहीं, बाकी सब कुछ ध्यान च
ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਮੰਗੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆਤਮਕ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਧਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਗੱਲ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਦਾਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵੀ ਮੰਗ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਉਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਦੇ ਉਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਦੇ ਉਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਹੋਏ ਵਲ ਵਲ ਉਤਰੈ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਮਾ ਸੱਪ ਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਹੋਏ ਵਲ ਵਲ ਉਤਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਚ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਾਮਾ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਸੂਕਰ ਜੋਨ ਹੋਏ ਵਲ ਵਲ ਉਤਰੈ। ਜੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਧਿਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੂਰੀ ਦਾ ਜਾਮਾ, ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ, 18 ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲ ਦਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਹੁਣੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਪਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਅੰਤ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਖਬਰ ਆਹੀ ਸਾਹ ਅੰਤ ਲੈ ਜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅੰਤ ਲਾ, ਰਾਤ ਅੰਤ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਤਾ ਜਾਏ। ਹਰ ਦਮ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਮ ਕਿਹੜੇ ਪਲ ਨੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਹ ਨੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸਿਵਿਆ, ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਸਿਮਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭੀੜ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੂਖਸ਼ਮ, ਉੱਥੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰੀਫੁਲ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਹਰੀਫ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੈਰੀ, ਅਜ਼ੀਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ। ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧਰਮ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ, ਆਕੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਦੋਸਤ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾ ਰੇ। ਤੂੰ ਦੋਸਤ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੋਖੀ, ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਖੀ ਹੋਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੈਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਰੀਬੋਲ ਦੇ ਅਰਥ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜਾ, ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਯਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੇ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬੈਸਰ, ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ। ਤੇਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸੋਦਰ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਟ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ, ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਕਿੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਸ ਬਾਣੀ 'ਚ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਦਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜੋਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ, ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਕ ਨੇਰੇ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਗਏ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਸ ਉਸ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਸ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ 1% ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵਸਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਮਨ ਚ ਵਸੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀਨ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵੰਡਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਦੋਖੀ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਵੈਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਾਹੇ ਦੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵੈ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜਨ ਤੋਂ ਪਾਏ, ਤਾ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗਿਆ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਈ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂ, ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਕ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਓ, ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗੋ, ਨਾਮ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਓ। ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਮੇਲੇ, ਤਾਮ ਜਾਮ ਮੇਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਲੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈਆਂ, ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਵਰਗ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਦਾਰਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੇ, ਉੱਥੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਹੋਣਾ ਵਰਗਾ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਿਓ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਕਤੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਬਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਕਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਗੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਮਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ, ਅਸੀਂ ਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਓ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਇਓ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ।
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ।